Hello students, myself Sunita Dondamuri, working as a lecturer in Computer Science Department at Sir CRR College for Women. This video is for first BCom Computer Application students for second semester, that is e-commerce and web designing. So this is the second video I am doing under the unit 1, and today's topic is e-commerce business models and key elements of the business model. Okay, before seeing what are all the different business models, e-commerce business models, we try to understand what is a business model. Business model stands for a conceptual tool that contains a set of elements and their relationships and allows to express the business logic of a specific firm. Okay, business model ante enti? Business model is nothing but business logic of an organization. Oka organization yokka business logic ne manam business model ani antamu. Okay, business logic of an organization elaga undali so that the organization should earn a very good profits from the business logic. Okay, business logic మనం ఎలాగా డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఆ కంపెనీ, ఆ ఆర్గనైజేషన్, ఆ బిజినెస్ మనము ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ని ఎర్న్ చేసే విధంగా మనకి బిజినెస్ లాజిక్ అనేది మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? Business design is totally of how a company selects its customers, defines and differentiates its offerings, defines the task it will perform itself and those it will outsource, configures its resources, goes to market, creates utility for customers and captures profit. Okay, మనం ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మన బిజినెస్ యొక్క డిజైన్ ఎలా ఉండాలి అంటే first we have to select what type of customers we are selecting. సో మనం ఎట్లాంటి కస్టమర్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, తర్వాత వాళ్ళకి మనం ఇచ్చేటువంటి సర్వీసెస్ ఎలా ఉండాలి, మనం వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి గూడ్స్, ప్రోడక్ట్స్ ఎలా ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏంటి, మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే వాళ్ళకి మనం ఎలాంటి ఆఫర్స్ని ఎటువంటి ఆఫర్స్ని వాళ్ళకి మనం ఇస్తున్నాము ఆర్గనైజేషన్ తరపున. ఓకే, ఆ కస్టమర్స్ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ని మనం పర్ఫామ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ మైండ్లో ఉంచుకుని మనము బిజినెస్ని డిజైన్ చేసుకుని మనం ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఎర్న్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఫర్ delivering utility to customers and earn a profit from that activity. ఓకే, బిజినెస్ సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఎలా చేయాలి అంటే కస్టమర్స్ సాటిస్ఫై అయ్యేలాగా చేయాలి, సో దట్ వీ విల్ ఎర్న్ ఏ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ దట్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సింప్లీ వీ కెన్ సే ద వే హౌ వీ ఆర్ క్రియేటింగ్ వాల్యూ అండ్ గెట్టింగ్ ద కాంపన్సేషన్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఓకే, next, types of e-commerce business models. Okay, e-commerce business models can generally be categorized into following categories: business to business, that is we will call it as B2B business model; B2C, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, business to government, government to business, government to citizen. Okay, first we will see what is business to business. Business to business, దీన్నే మనం B2B అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, a website following the B2B business model sells its products to an intermediate buyer who then sells the products to the final customer. As an example, a wholesaler places an order from a company's website and after receiving the consignment sells the end product to the final customer who comes to buy the product at one
of its retail outlets. So B2B business to business లో బిజినెస్ మోడల్లో మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ హోల్సేలర్ ఉంటారు, ఓకే, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, ఆ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క వెబ్సైట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద హోల్సేలర్ ఏం చేస్తాడు అంటే హీ విల్ ప్లేస్ ఏ బల్క్ ఆర్డర్ త్రూ ద వెబ్సైట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్లో ఈ హోల్సేలర్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఫస్ట్ బల్క్గా ఏవైనా నాకు ప్రోడక్ట్స్ కావాలన్నా ఏం కావాలన్నా బల్క్ ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాడు హోల్సేలర్. ఓకే, హోల్సేలర్ ఆర్డర్ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత వెబ్సైట్లో ఈ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఆర్డర్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. హోల్సేలర్ పెట్టినటువంటి ఆర్డర్ని బిజినెస్ ఆర్గనైజేషను ఆర్డర్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ సప్లైస్ ద ఆర్డర్డ్ పర్టికులర్ ఆర్డర్. అతను ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్ని బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ హోల్సేలర్కి సప్లై చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ హోల్సేలర్ ఏం చేస్తాడు, హోల్సేలర్ ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత హీ విల్ సెల్స్ ద ప్రోడక్ట్స్ టు ద కస్టమర్ బై యాడింగ్ అమౌంట్. తను కొనుక్కున్న అమౌంట్ కాకుండా ఇంకొంచెం ప్రోడక్ట్స్కి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ని యాడ్ చేసుకుని కస్టమర్స్కి హోల్సేలర్ ప్రోడక్ట్స్ని అమ్ముతాడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బిజినెస్ టు బిజినెస్లో మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఈ విధంగా జరుగుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ టు బిజినెస్కి ఎగ్జాంపుల్ అంటే సో అలీబాబా సైట్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బిజినెస్ టు బిజినెస్ మోడల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ బిజినెస్ టు కన్జ్యూమర్ మీన్స్ B2C model. A website following the B2C business model sells its products directly to a customer. A customer can view the products shown on the website. The customer can choose a product and order the same. The website will then send a notification to the business organization via email, and the organization will dispatch the products or goods to the customer. ఓకే, B2C బిజినెస్ మోడల్లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ కస్టమర్ అండ్ వెబ్సైట్ అండ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఈ వెబ్సైట్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క వెబ్సైట్. సో కస్టమర్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఈ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి తనకి ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ కొనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాడో సో ఆ ప్రోడక్ట్స్కి తను ఆర్డర్ చేస్తాడు, వెబ్సైట్లో ఆర్డర్ చేస్తాడు. సో వెబ్సైట్లో ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఈ ఆర్డర్ అనేది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్డర్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ప్రాసెస్ చేసి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ సప్లైస్ ద ఆర్డర్డ్ ప్రోడక్ట్ టు ద కస్టమర్. ఓకే, బిజినెస్ టు కన్జ్యూమర్ మోడల్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, స్నాప్డీల్ ఇవన్నీ కూడా బిజినెస్ టు కన్జ్యూమర్ బిజినెస్ మోడల్కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కన్జ్యూమర్ టు కన్జ్యూమర్ బిజినెస్ మోడల్. దీన్నే మనం C2C బిజినెస్ మోడల్ అని అంటాం. A website following the C2C business model helps consumers to sell their assets like residential property, cars, motorcycles, etc. or rent a room by publishing their information on the website. Website may or may not charge the customer for its services. Another consumer may opt to buy the product of the first customer by viewing the post or advertisement on the website. సో కన్జ్యూమర్ టు కన్జ్యూమర్లో మనం ఎవరెవరు ఉంటారు చూడండి. ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ 1, సో సెకండ్ కన్జ్యూమర్ 2 అండ్ వెబ్సైట్ ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్జ్యూమర్ 1 అనే అతను ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ని కానీ ఒక మోటార్ సైకిల్ని కానీ దేన్నన్నా అమ్మాలి అని అనుకుంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ని అమ్మేయాలి అని అనుకుంటున్నాడు.
So he wants to sell the product. Okay, he wants to sell the car. సో ఇతను ఏం చేస్తాడు, కస్టమర్ 1 ఈ వెబ్సైట్లో, ఈ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్లో హీ ప్లేసెస్ అండ్ ఆర్డర్ దట్ హీ వాంట్స్ టు సెల్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో కస్టమర్ 2 ఏంటి, ఇతను అమ్మేటువంటి కార్ని ఇతను కొనుక్కోవాలి అని అనుకుంటున్నాడు. ఓకే, హీ వాంట్స్ టు బై ద ప్రోడక్ట్, హీ వాంట్స్ టు బై ద కార్. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ మన వెబ్సైట్లో కస్టమర్ 1 ప్లేస్ చేసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ని కస్టమర్ 2 ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూసినప్పుడు అతనికి ఆ ప్రోడక్ట్ నచ్చింది, తను కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాడు. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సో ఈ కస్టమర్ 2 అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా ఈ కస్టమర్ 1 యొక్క ప్రోడక్ట్ని కొనుక్కుంటాడు. సో ద కస్టమర్ 2 will receives the product and the customer 1 will receives the money. ఇతను అమ్ముతున్నాడు కాబట్టి he will receives the money and ఇతను కొనుక్కుంటున్నాడు కాబట్టి he will receives the product. ఓకే, కన్జ్యూమర్ టు కన్జ్యూమర్ బిజినెస్ మోడల్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే OLX.com. ఓకే, మీకు తెలుసు కదా, OLXలో మనకి ఏదైనా ఫోన్స్ కానీ లేదంటే ఫర్నిచర్స్ కానీ కార్స్ కానీ బైక్స్ కానీ ఏవైనా సరే మనం అమ్మాలి అని అనుకుంటే మనం OLXలో మనం పోస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు, సో కొనుక్కునే వాళ్ళు ఎవరైనా కొనుక్కునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మనం ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యి మనం కొనుక్కుంటాం. ఓకే, సో OLX ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కన్జ్యూమర్ టు కన్జ్యూమర్ బిజినెస్ మోడల్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కన్జ్యూమర్ టు బిజినెస్ మోడల్. దీన్నే మనం C2B బిజినెస్ మోడల్ అంటాము. In this model, a consumer approaches a website showing multiple business organizations for a particular service. The consumer places an estimate of amount he or she wants to spend for a particular service. For example, the comparison of interest rates of personal loan or a car loan provided by various banks via websites. A business organization who fulfills the consumer's requirement within the specified budget approaches the customer and provides its services. ఓకే, కన్జ్యూమర్ టు బిజినెస్లో ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉంటారు, సో ఇక్కడ మనకి కస్టమర్ ఉన్నారు, అలాగే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, అలాగే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఉంది. ఓకే, ఇందులో ఏమవుతుంది, కస్టమర్ ఏం చేస్తాడు అంటే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి నా దగ్గర పలానా సర్వీస్ అవైలబుల్గా ఉంది. ఓకే, నా దగ్గర మీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకునే టెక్నాలజీ నా దగ్గర ఉంది, లేదు లేకపోతే నా దగ్గర మీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ చేసుకునే సాఫ్ట్వేర్ నా దగ్గర ఉంది, లేదు ఏదో నా దగ్గర సర్వీస్, తన దగ్గర ఉన్న సర్వీస్ని బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి ఇవ్వడం కోసము అతను వెబ్సైట్లో హీ ప్లేసెస్ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, అంటే ఒక తన దగ్గర ఉండేటువంటి సర్వీస్, అలాగే ఆ సర్వీస్ని బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు తీసుకోవాలి అంటే ఇంత మనీ పే చేసి తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక యాడ్ అనేది కస్టమర్ అనేది వెబ్సైట్లో ఇస్తాడు. సో ఇతను ఇచ్చేటువంటి సర్వీస్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే ప్రాసెస్ ద ఆర్డర్ అండ్ ఈ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఆ కస్టమర్ ఇచ్చేటువంటి సర్వీస్ని బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు మనీ ఇచ్చి. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ రిసీవ్స్ ద product or service from the customer and the customer will receives the money from the business organization. So this is the consumer to business model. So next one is business to government, B2G business model. Okay, B2G model is a variant of B2B model. Such websites are used by governments to trade and exchange information with various business organizations. Such websites are accredited by the government and provide a medium to businesses to submit application forms to the government. So in this model ఎవరెవరు ఉంటారు, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ will be there
website will be there and the government will be there. Okay, business organization వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో గవర్నమెంట్కి ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ కానీ డెవలప్ చేసి ఇవ్వాలి అంటే కనుక త్రూ వెబ్సైట్ ఈ గవర్నమెంట్, సో గవర్నమెంట్కి కావాల్సినటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ అప్లికేషన్స్ ఈ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసి గవర్నమెంట్కి ఇస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ బిజినెస్ టు గవర్నమెంట్ ఆర్ డన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వెబ్సైట్ అండ్ ద గవర్నమెంట్. సో ఓకే, గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవైనా సరే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు తీసుకుని సో వాటిని డెవలప్ చేసి గవర్నమెంట్కి ఇస్తారనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ టు బిజినెస్, మీన్స్ G2B మోడల్. Governments use B2G model websites to approach business organizations. Such websites support auctions, tenders and application submission functionalities. Okay, in this model government will be there and different websites will be there and business organization will be there. Okay, the government will provide the different types of services and different types of goods to the different organizations, business organizations through different websites. This type of e-commerce model is called as government to business e-commerce model. For examples for this government to business models are auctions, government auctions, tenders. So these all are the examples for the government to business e-commerce model. So next one is, seventh one is government to citizen e-commerce business model. Governments use G2C model websites to approach citizen in general. Such websites support auctions of vehicles, machinery or any other material. Such websites also provides services like registration for birth, marriage or death certificates. The main objective of G2C websites is to reduce the average time for fulfilling citizens' requests for various government services. In this model, the government is providing services to the different types of services to the citizens through the website. For example, the citizens, the people can will apply for birth certificates, marriage certificates and marriage registrations for. Okay, so ilanti registrations మనం బర్త్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి అన్న, మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి అన్న, డెత్ సర్టిఫికేట్స్ని మనం చేయించుకోవాలి అన్నా సరే మనం ఏం చేస్తాము, త్రూ ద వెబ్సైట్ మనం గవర్నమెంట్ ద్వారా మనం ఎవ్రీ సిటిజన్ అనేది చేసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ మోడల్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ద సిటిజన్స్ through the website. Okay, so this model is this e-commerce model is called as a government to citizen business model. Okay, so ఇప్పుడు దాకా మనం different types of e-commerce business models చూసాం. Okay, among them the major e-commerce business models ఏంటి అంటే, among all business models the major e-commerce business models are categorized as follows. The major e-commerce business models ఏంటి అంటే, business to business B2B, business to consumer B2C, consumer to consumer C2C, consumer to business C2B. Okay, these four are the major e-commerce business models among all business models. So next we will see what are all the key elements of a business model. Okay, business model యొక్క key elements ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. The first one is a revenue model. This describes how a company plans to make money from its business
because earning revenue and produces a superior returns on invested capital is the primary objective of a company. సో రెవెన్యూ మోడల్ అంటే ఏంటి? సో కంపెనీ, ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఎలా మనీ అనేది గెయిన్ చేయాలి, ఎలా ప్రాఫిట్స్ అనేది గెయిన్ చేయాలి అనేది చాలా ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అనమాట. సో వాళ్ళు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి ఒక ఆర్గనైజేషన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఏంటి, హౌ దే హ్యావ్ టు మేక్ మనీ ఫ్రమ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఎలా ప్రాఫిట్స్ అనేవి గెయిన్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద కీ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ. ఓకే, ఒక ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఒక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఏంటి అంటే ద రెవెన్యూ మోడల్ అనమాట. So that this is the primary objective of the company. So next one is value proportion. This describes how a company's product or service fulfills the need of customers and why a customer should buy from the company. For example, a successful value proportion must include personalization, customization, a reduction of product search, price discovery costs, and facilitation of transactions by managing product delivery. So value proportion అంటే ఏంటి అంటే how the customers యొక్క నీడ్స్ని మనం ఎలా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది, సో ఎలాంటి సర్వీసెస్ని కస్టమర్స్కి మనము ఆఫర్ చేయగలము, సో దట్ ద కస్టమర్ మస్ట్ సాటిస్ఫై. ఓకే, ఒక ఆర్గనైజేషన్ యొక్క సర్వీసెస్ ఎలా ఉండాలి అంటే కస్టమర్ సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా ఉండాలి. అలాగే వాళ్ళు కస్టమర్స్కి ఇచ్చేటువంటి మన సర్వీసెస్ కూడా బాగుండాలి. సో ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ అనేది బాగుండాలి, అలాగే ప్రైజెస్ బాగుండాలి, అలాగే డెలివరీ ఆప్షన్స్ బాగుండాలి, ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి మంచిగా జరగాలి. ఓకే, సో వాల్యూ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ద కంపెనీ షుడ్ fulfill the needs, all the needs of the customers. So next one is the market opportunity. Market opportunity refers to a company's intended market space and the overall potential financial opportunities available to the firm in that market space. Okay, market opportunity ante enti ante it refers to the market space of an organization. Okay, and the potential financial opportunities, ఆ కంపెనీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఆపర్చునిటీస్ ఆ మార్కెట్ స్పేస్లో ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ ద సో మార్కెట్ ఆపర్చునిటీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ మోడల్. Okay, the next one is the market strategy. Plan that details how a company intends to enter a new market and attract traffic. So మనము బిజినెస్ మార్కెట్లోకి రావాలి అంటే కనుక మన యొక్క బిజినెస్ స్ట్రాటజీ అనేది, మన బిజినెస్ ప్లాన్ అనేది చాలా మంచిగా మనం డిజైన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా అవసరం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, ఆర్గనైజేషనల్ డెవలప్మెంట్. It describes how the company will organize the work that needs to be accomplished. Okay, organizational development అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ అవ్వడం కోసం కావాల్సినటువంటి అవసరమయ్యేటువంటి వర్క్ కానీ లేదు ఎలా యాక్టివిటీస్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, సో కంపెనీకి సంబంధించిన వర్క్ అనేది ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో జరుగుతుందా లేదా అనేది కూడా చాలా చూసుకోవడం కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. Okay, organizational development is also one of the key element of the business model. Okay, so next one is the management team. Employees of the company responsible for making the business model work. Strong management team gives instant credibility to outside investors. Okay, employees also plays an important role.
Employees are also responsible for making a business model work. సో స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ ఉండడం వల్ల ఏంటి అంటే మన బిజినెస్ మోడల్, మన ఆర్గనైజేషన్ అనేది మంచిగా రన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాంపిటీటివ్ అడ్వాంటేజ్. అచీవ్డ్ వెన్ అ ఫర్మ్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఎ సుపీరియర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఆర్ బ్రింగ్ అ ప్రోడక్ట్ టు మార్కెట్ అట్ ఎ లోవర్ ప్రైస్ దాన్ మోస్ట్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దేర్ కాంపిటీటర్స్. సో కాంపిటీటివ్ అడ్వాంటేజ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు అచీవ్ అవుతుంది అంటే మనకి ప్రోడక్ట్ అనేది చాలా సుపీరియర్గా ఉండాలి. ఓకే, దాని క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుండాలి అండ్ ఎట్ లోవర్ ప్రైజెస్. ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి లో ప్రైస్లో మనకి అందుబాటులో ఉండాలి. ఓకే, మిగిలిన కాంపిటీటర్స్, వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, కాంపిటీటర్స్ కూడా ఉంటారు. సో వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ఒక సుపీరియర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ అలాగే విత్ లోవర్ ప్రైజెస్ మనం ఇవ్వగలిగేలాగా ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ అలా ఇచ్చినప్పుడే మనకి ఈ కాంపిటీటివ్ అడ్వాంటేజ్ అనేది అచీవ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాంపిటీటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్. It refers to the other competition selling similar products and operating in the same market space, influenced by how many competitors are active, how large operations are, the market share for each competitor, how profitable these firms are, how they price their product. So competitive environment ante enti? సో డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ సిమిలర్ ప్రోడక్ట్నే అమ్ముతూ ఉంటారు. సో అలాగా సిమిలర్ ప్రోడక్ట్నే డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు అమ్ముతున్నప్పుడు సో మనం ఎలాంటివి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి? హౌ మెనీ కాంపిటీటర్స్ ఆర్ యాక్టివ్. సో మన ఆర్గనైజేషన్కి ఎంతమంది కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది యాక్టివ్ కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు అనేది చూసుకోవాలంట. హౌ లార్జ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్. సో ఆపరేషన్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి, ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అనేది చూసుకోవాలంట. సో నెక్స్ట్ ద మార్కెట్ షేర్ ఫర్ ఈచ్ కాంపిటీటర్. ప్రతి కాంపిటీటర్ అంటే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్, మన కాంపిటీటివ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి యొక్క మార్కెట్ షేర్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి కూడా మనం చూసుకోవాలి అంట. హౌ ప్రాఫిటబుల్ దీస్ ఫర్మ్స్ ఆర్. సో ఈ కాంపిటీటివ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నారు కదా, ఈ కాంపిటీటర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవి ఎంత ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేస్తున్నాయి, వాళ్ళ ప్రాఫిట్ యొక్క లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, మైండ్లో పెట్టుకోవాలంట. అండ్ హౌ దే ప్రైస్ దేర్ ప్రోడక్ట్స్. సో వాళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ని ఎలా ప్రైస్ చేసుకుంటున్నారు, ఎంత ప్రైస్కి వాళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ అనేవి అమ్ముకుంటున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలంట. ఓకే, సో దిస్ రిఫర్స్ టు ద కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద కీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ మోడల్. ఓకే, సో in this video we learned what is a business model and what are the different types of the e-commerce business models and what are the major e-commerce business models and what are the key elements of the business model. So these are the reference books for your e-commerce and web designing paper. Thank you girls.